ఓం 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 బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? ఓకే మేడం. చదువు. వస్తే వస్తే కేస్ నంబర్ 148. A lady aged about 52 years came to our dispensary with the following complaints. She had measles, whooping cough. The cough was very strong. Except these, she had no problems in childhood. She was not vaccinated. Attained menarche in 12 years. It was always regular, delayed by 10 days. It was strong. It lasted always for more than a week. She got married at the age of 36 and had 2 children. Both were girls. She had an abortion in between the two. During the pregnancy for the first, she got contractions in the 6th month, and there was a danger of losing it. She was given tranquility treatment. In the second pregnancy, she got this problem since 4th month, and she had to take these medicines since then to until delivery. The first delivery was easy, but both were without any operation. The first child was born 3 weeks early, and the second one was born 2 weeks early. She used the pill for a short time, only at her 25th year. After the second delivery, she underwent tubectomy when she was 41. She had a boyfriend with whom she had sexual contact from her 25th year until 33rd year of age. Then she left him and met the present husband in 1975. There was quite good harmony in her family. She had no problems with her husband or with children. Her contact with her mother was deeper and stronger than with her father. But it was a united family, and she was a happy child. Her mother died in 80 with breast cancer. Father died in 85 with heart problems. Her brother was a diabetic. He died a few years ago in an accident. She had an impact of this on her and could get over it. She was originally a German, and the parents were in Germany. At her 25th year, she came away to Switzerland. This year
When she went for a yearly checkup to the gynecologist, it was found that she had a myoma in her uterus of the size of 2.5 centimeters. Since 4 months, menses was again delayed as in the beginning, but she never suffered from menstruation. Since the last few years, her vision was getting poor. She was losing her memory. She forgets quickly the details which she read, but she remembers the numbers very well. After the deliveries, she had pain in her knees and was injected there. But when she felt worse by this, she did not continue. Since 10 years, she had a dense and thick tissue in her left breast, but without any pain. Before menstruation, it becomes harder and then it becomes normal. Her appetite was very good. Sleep was very superficial for many years, but since last few years, it was very good and she could sleep well without taking anything. Digestion was good. Bowels were regular. Few years ago, she got amoebiasis and suffered from it for some time. Finally, it was cured by homeopathy. She was nervous and fidgety of feet. Also, she feels insecure of herself and was irritable. She feels good in dry climate, whether cold or hot, but she doesn't like humidity. She does not like a crowd with sound and shouting. She likes to be peaceful and a quiet environment. As far as possible, always she avoids to take medicines. The gums were slightly bleeding and retracting. On 10/5/1994, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Staphylococca 1M, 1 dose. On 10th August, he prescribed Merxal 200, 2 doses with 2 months gap. On 8/9/95, he prescribed Ignatia 1M, 1 dose. On 8th December, he prescribed Cifilinum 1M, 2 doses with 2 months gap. వాసుదేవ. చెప్పకూడదు మీరు ఇవియో చెప్తా మేడం. చెప్పండి. ఈవిళ్ళ అండర్లయింగ్ గా సిఫిలిటిక్ మియాజం ఉంది మేడం ఫ్యామిలీలో. తర్వాత బోత్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో ఫస్ట్ చైల్డ్ వచ్చి 2 weeks ఎర్లీగా 3 weeks ఎర్లీగా పుట్టారు. సెకండ్ గర్ల్ వచ్చి 2 weeks ఎర్లీగా పుట్టారు. తర్వాత ఈవిడికి ఆఫ్టర్ ది డెలివరీస్ నీ పెయిన్ వచ్చింది. దానికేమో ఇంజెక్షన్స్ అవి తీసుకున్నారు. తర్వాత వీళ్ళ మదర్కేమో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయారు. ఫాదర్కేమో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చనిపోయినారు. తర్వాత ఈవిడికి 10 years గా ఏంటంటే ఈవిడికి లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ లో మాస్ ఏర్పడింది, విచ్ వాజ్ నాట్ పెయిన్ఫుల్. ఆ తర్వాత వచ్చి గమ్స్ అన్ని కూడా ఈవిడికి బ్లీడింగ్, రిట్రాక్టింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ మియాజం ని తెలియజేస్తున్నాయి. అందువల్ల మాస్టర్ గారు మర్క్సాల్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత సిఫిలినం 1M 2 doses కూడా ఇచ్చారనమాట టు ప్రివెంట్ ది మియాజం. తర్వాత స్టాఫిలోకోకస్ ఇగ్నేషియా ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది
ఈవిడ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో బాగా అటాచ్డ్. దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ లాస్ వచ్చి ఆ ఇంపాక్ట్ ఈవిడ మీద చాలా ఎక్కువ ఉండింది. దానివల్ల ఈవిడకి స్టాఫ్ షెగ్రియా ఇగ్నేషియాతో ట్రీట్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. బాగుంది. వేణుగోపాల్ గారు. కృష్ణవేణి జాయిన్ అవ్వనని చెప్పింది. ఓకే. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఓకే. ఇక్కడ నా వ్యూ ఏంటంటే ఆ స్టాఫ్ దగ్గర వర్ణం వేయడానికి కారణం విజయలక్ష్మి గారు చెప్పినట్టు ఆ 10th పాయింట్ అండ్ 11th పాయింట్ అంటే వాళ్ళు చనిపోవడం వెంటనే ఆ ఇంపాక్ట్ ఉందని అక్కడే రాశారు. నెక్స్ట్ అది ఎందుకు స్టాఫ్ దగ్గర దేంట్లోకి లీడ్ చేసింది ఆ మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్. 12th పాయింట్ చూస్తే మయోమా అది ఫామ్ అయింది. 19th పాయింట్ స్లీప్ కూడా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ కొంచెం కొన్నాళ్ళు. నెక్స్ట్ 24th పాయింట్ ఇక్కడ ఆవిడ ఏం చెప్పారు స్లీప్ దగ్గర 19th లో షీ కుడ్ స్లీప్ వెల్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ అంటే అంతకు ముందంతా ఆవిడ ఏదో తీసుకునే వాళ్ళని అర్థమవుతుంది. 24th పాయింట్ ఆ క్రౌడ్ లో సౌండ్ భరించలేకపోవడం, ఆ షౌటింగ్ అది 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 స్టాఫ్ ఏరియాలో ఉంటుంది. సెన్సిటివ్ నాయిసెస్, స్మెల్స్, లైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అది కూడా ఈ దాంట్లో వేసుకోవచ్చు. మెర్క్సాల్ అయితే 26th పాయింట్ ఈవిడ విజయలక్ష్మి గారు చెప్పినట్టు ఆ సిఫిలిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది నెమ్మదిగా గమ్స్ 26th పాయింట్ లో బ్లీడింగ్ అండ్ రిట్రాక్టింగ్. సిఫిలినం వీడన్నిటికీ క్రానిక్ గా వేశారు. సిఫిలినమే ఎందుకు వేశారు అంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే 13th పాయింట్ లో ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్ అనేది ఉంది కదా బాబాయ్. అవునండి. సిన్స్ 4 months కాదు కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే 52 years కదా అయినా కానీ ఇంకా మెన్సెస్ వస్తూ ఉంది. స్టిల్ గెటింగ్ మెన్సెస్ అనమాట. 15th పాయింట్ లో లూజింగ్ మెమరీ, ఫర్గెట్స్ క్విక్లీ, ఇది కూడా మనకి సిఫిలినం మ్యాజం తెలియజేస్తుంది. 15th పాయింట్ అది. నెక్స్ట్ 17th పాయింట్ లో ఆ మెయిన్ ఆ టిష్యూ ఏదో ఫామ్ అయింది బ్రెస్ట్ లో అని చెప్పారు. నాట్ పెయిన్ఫుల్ అని చెప్పారు ఎక్కడో. అది వితౌట్ పెయిన్ బట్ వితౌట్ ఎనీ పెయిన్. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని సిఫిలినం క్రానిక్ గా వేశారు. ఇగ్నిషియా అనేది నేను అనుకోవటం ఇక్కడ ఏంటి వేరే కేసులోకి వెళ్ళిపోయాను. ఆ ఇగ్నిషియా అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు 94 మేలో వేశారు కదా స్టాఫ్ సాగ్రియా, తర్వాత మెక్సాల్ వేశారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు టూర్ కి అప్పుడు అప్పుడు ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యారో అప్పుడు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ చెప్పారేమో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ టైంకి అనిపించినది ఇగ్నిషియా వేసి ఉంటారు. అయితే ఇది మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇంక ఇలా కాదని క్రానిక్ గా వేసేసారు సిఫిలినం అని అనుకుంటున్నాను. వాస్తవే. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. సరే ఇవాళ ఇక్కడతో ఆపి మీ మాస్టర్ గారు ఒక కేసు చెప్పారు నాకు. అది చెప్తాను మీకు. అది చాలా బాగుంది కేసు. వెరీ కాంప్లికేటెడ్. హోమియోపతి నిదానంగా పనిచేస్తుంది కదండి, ఎక్కువై తగ్గుతుంది కదా. ఏదో మామూలు ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం కదా మ్యాజిక్ ఆఫ్ మినిమం డోస్. ఆవిడ చెప్తున్నారు కదా ఇలాంటి చోట హోమియోపతి పని చేయదు, సింపుల్ గా ఉండే వాటిలో వేసుకోవాలని కొంతమంది చెప్పారు. కానీ అలాంటి గొప్ప గొప్ప కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ లో కూడా ఈ స్మాల్ పిల్స్ భలే పనిచేసినాయి అని చెప్తున్నారు కదా, అలాంటిది అనమాట ఇక్కడ. ఇది బర్న్స్ కేసు. ఒక ఆవిడ చిన్న ఆవిడ 30-40 మధ్యలో ఉంటుంది అనుకుంటా ఏజ్. ఆవిడ మార్నింగ్ గారెలు వేస్తూ ఉంటే 4 వాయిలు గారెలు వేసిన తర్వాత చెయ్యి తగిలి ఆ బాండి అంటే బాగా 4 వాయిలు అంటే ఎక్కువ వేసినట్టే కదా, ఎక్కువసేపు బాండీలో
అది చెయ్యి తగిలి ఆవిడకి పడిపోయింది ఒంటి మీద. ఎక్కడి నుంచి అంటే మోకాల నుంచి పాదం అంతా, అక్కడి నుంచి. 3rd డిగ్రీ బర్న్ అన్నమాట. అంటే బాగా లోపల కూడా కాలిందని అర్థం. అది ఉదయం 10ంటికి అలా జరిగింది. అయితే ఈవిడ వెంటనే చిన్నప్పుడు ఎవరో వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా కాలితే బేకింగ్ పౌడర్ అద్దేవాళ్ళట. ఆ ఇదితో ఈవిడ బేకింగ్ పౌడర్ చల్లేశారు దాని మీద. దాంతో విపరీతంగా మంట మంట ఎక్కువైపోయింది. ఆ మంట తట్టుకోలేక వాటర్ పోసారు. యాక్చువల్గా వాటర్ పోయకూడదు కదా, బొబ్బలు వచ్చేసింది వెంటనే. ఇంక ఇలా కాదని మాస్టర్కి ఫోన్ చేశారు. మాస్టర్ గారు అన్నారంటే ఆవు నెయ్యి ఉందా అంటే లేదన్నారట. అందుకని మాస్టర్ గారు తేనె రాయమన్నారట. తేనె రాసేసారు ఆవిడ. తర్వాత తర్వాత అంటే ఇదంతా జరిగింది 18th జూలై మొన్న, లాస్ట్ ఈ ఇయర్. 18th ఇయర్ మార్నింగ్ 11 o'clockకి మాస్టర్ గారు ఆస్ని కాల్పు 200 వేశారు. ఆ మంట ఇది అబ్బా అన్న దానికి సంబంధించి. అయితే అదే రోజు రాత్రి ఆ నొప్పి భరించలేనంత నొప్పి ఉంటుంది కదా, అసలు అంత ఆయిల్ పడింది, అంత వేడిగా ఉన్నది. దాంతో మళ్ళీ ఈ హైపరికం 200 ఇంకో డోస్ వేసాట ఆ రోజు రాత్రి. అంటే ఈ బిట్వీన్ ఆ టైం అంతా కూడా ఉమ్, విపరీతమైన మంట, చాలా సఫర్ అయ్యానని చెప్పారు ఆవిడ. అయితే 3rd డేకి అంటే ఈ గ్యాప్ అంతా కూడా మాటి మాటిగా తేనె రాయడం చేశారు. తేనె తర్వాత ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత మాస్టర్ గారు వెన్న కూడా కలిపి రాయమన్నట్టు, తేనె వెన్న, మంచి వెన్న. సరే ఆ రోజు రాత్రికి హైపరికం 200 వేశారట. మళ్ళీ 19th నైట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశారట హైపరికం 200. ఆ నెక్స్ట్ డే అంటే 20వ తారీఖు జూలై హైపరికం 1M వేశారట. అంటే ఆ సివియారిటీని బట్టి, ఆ సిమ్టమ్స్ సఫరింగ్ని బట్టి వేశారు. డైట్ అది ఆల్రెడీ చెప్పారు మాస్టర్ గారు, శనగపప్పు ఇవన్నీ తినకూడదు అలా ఉంటాయి కదా, అదే. అయితే అజాడి రక్త మొదటి టీచరు ఎక్స్టర్నల్ తీసుకొచ్చి పైన రాయమన్నారు. అయితే అదొకటి. తర్వాత 21st అసలు ఆ పెయిన్ ఎంత సివియర్గా ఉందంటే, బొబ్బలు కొంచెం తగ్గినట్టుగా ఉన్నట్ట, కొంచెం అణిగినట్టుగా అనిపించినాయి అంట ఆ రోజుకి. కానీ కాలు కింద మోపితే విపరీతమైన నొప్పిట, భరించలేనంత నొప్పి వచ్చేస్తుందని ఆర్నికా 30 మార్నింగ్ వేశారట. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆర్నికా 30 రిపీట్ చేశారు. కానీ పెయిన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, విపరీతమైన పెయిన్. ఇంకా అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రికే ఆర్నికా 200 వేశారు. అంటే ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే, హౌ టు మెయింటైన్ కేస్ అనేది మనకు తెలియాలి కదా, అది. నెక్స్ట్ 23rd నుంచి మాస్టర్ గారు చెప్పారట అజాడి రక్త 6 డైలీ డోస్ వేసుకోమన్నారు, డైలీ 3 పూట్ల. అజాడి రక్త ఎక్స్టర్నల్ మొదటి నుంచి ఎక్స్టర్నల్ పైన రాయమని, అది ఎలాగో చేస్తుంది ఆవిడ. మధ్యలో ఇవిడికి ఏదో ఫీవర్ వస్తే 26th డల్కమేర 200 వేసారట కోల్డ్ దానికి. మళ్ళీ 27th మళ్ళీ పెయిన్ ఎక్కువైపోతే హైపరికం 200 వేసారట. 5-6 డేస్కి పెయిన్ లో నొప్పి, పెయిన్ తగ్గిందిట, కొంచెం బెటర్మెంట్ కనిపించి కాలు కొంచెం కింద కలిగారట. 28th అంటే ఇప్పుడు పడింది ఎప్పుడు 18th అంటే ఒక ఎన్ని రోజుల్లో అండి, ఒక 9 days లో కాలు కింద పెట్టగలిగారు, బొబ్బలు కొంచెం తగ్గాయి, పై పైన తగ్గాయి. 28th మళ్ళీ ఎక్కువైతే హైపరికం 1M వేసారు. అయితే 30వ తారీఖు ఆవిడకి పస్ ఫామ్ అయిందా అన్నట్టుగా ఉంది, ఏదో ఒక షార్ప్ గా గుచ్చుకుంటున్నట్టు, ఏదో గుచ్చుతున్నట్టుగా పెయిన్ అనిపించింది, అంటే ఏదో షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో. అది బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు లెడంపాల్ 30 ఒక డోసు వేశారట. నెక్స్ట్ డే ఇంకా పైరోజనం 200 వేయాల్సి వచ్చింది, ఇది దీనికి సంబంధించి సెప్టిక్ కండిషన్ చూసి. అయితే ఆ నైట్కే మంట, విపరీతమైన మంట, దురద, అదంతా కాలు ఎర్రగా వచ్చేసిందట, స్కిన్ అంతా కూడా. అంటే హీల్ అవుతూ ఉంటే వస్తుంది కదా, ఇంకా మంట చాలా ఎక్కువగా ఉంది, దురద ఎక్కువగా ఉంది. క్యాంతారిస్ 30 ఒక డోసు వేసి ఆ రోజు నుంచి మాస్టర్ గారు చెప్పారట ఆవు నెయ్యి, తేనె, అజాడి రక్త ఎక్స్టర్నల్ మొదటి టించరు 3 కలిపేసి పైన రాయమన్నారట. సో ఆ నెక్స్ట్ డే అంటే ఆగస్టు 1st మళ్ళీ హైపరికం 1M, అంటే ఈ క్యాంతారిస్ వీటి పైరోజనంతో ఆ పస్ ఫార్మేషన్ అది తగ్గింది కానీ పూర్తిగా తగ్గలేదు. అందుకని మాస్టర్ గారు హైపరికం 1M వేశారట. అయితే ఈ నొప్పులు వీటి వల్ల యాంకిల్ దగ్గర, కీలమండ దగ్గర వాచిందిట. మళ్ళీ సెకండ్ కూడా మళ్ళీ హైపరికం 1M రిపీట్ చేశారట. అయితే మళ్ళీ పస్సు వచ్చినట్టు అనిపించి మళ్ళీ అంతకుముందు తగ్గినటువంటి షార్ప్ పెయిన్ ఇవన్నీ మళ్ళీ వచ్చేసినాయి. ఇంక ఇప్పుడు హైపరికం 1M వేశారు కదా అని
శైలిష 6X 2 డోసులు వేసారట. 2 డోసులకే పెయిన్ తగ్గిపోయిందిట. ఆ పస్సు అంతా కూడా కనిపించడం మాయమైపోయిందిట. సివియారిటీ కూడా తగ్గి అక్కడి నుంచి దురద మంట స్టార్ట్ అయిందిట. మాస్టర్ మళ్ళీ క్యాంతారిస్ 30 వేశారు 3rd ఆగస్టు. అప్పుడు ఈసారి ఫస్ట్ టైము ఈ ఈ దెబ్బ తగిలి ఈ బర్న్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైము 4-5 రోజులు ఏ మందు వేయాల్సిన అవసరం రాలేదుట. 6 రోజులు. 9th మళ్ళీ హైపరికం 1M వేయాల్సి వచ్చిందిట. మళ్ళీ ఈసారి గ్యాప్ వచ్చింది ఒక 3 days. ఆర్నికా 200. ఈ 13th ఆగస్టుకి కొంచెం నడవగలిగారు, నడిచారట. ఎలా ఉందో చూద్దాం అంటే పైనంతా ఏమీ లేదు, కనిపించట్లేదు కదా, మొత్తం హీల్ అయిందని. కానీ బాగా సివియర్ పెయిన్ వచ్చేసిందిట. అప్పుడు మాస్టర్ గారు 14th హైపరికం 1M ఒక డోసు వేశారు. నడవద్దని చెప్పారట. ఇప్పుడే నడవకు, కొంచెం ఆగమని. అయితే 15th ఆగస్టు మాస్టర్ గారు ఈ మంట అది తగ్గడం కోసం అని విపరీతంగా ఉంది అజాడ రక్త ఇండిగా 30 వేశారు. ఇంకా అంతే. నాకు ఈ కేసు ఇవిడ చెప్పింది సెప్టెంబర్ 1st మొత్తం నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే హిస్టరీ అంతా ఇచ్చారు. అంటే మాస్టర్ గారు కేసు చెప్పి డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఆవిడ దగ్గర తీసుకో అన్నారు. నేను 1st సెప్టెంబర్ చేస్తే ఆ 15th ఆగస్టు వేసిన అజాగ్రత్త ఇంటిగానే మళ్ళీ ఇంకా వేయలేదు. పైన ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఆ ప్రస్తుతం ఆవిడ సెప్టెంబర్ 1st ఆవిడ చెప్పినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటంటే పైన అంతా తగ్గిపోయిందిట. మెట్లు దిగేటప్పుడు కొంచెం పెయిన్ అనిపిస్తోందిట కాలు. ఒక పార్ట్ లో ఇంకా కండ రాలేదు, అక్కడ పెయిన్ ఉంటుంది. మాస్టర్ గారు అది కూడా నెమ్మదిగా వచ్చేస్తుంది కండ, ఏం కంగారు పడకు, ఎక్కువసేపు నుంచుంటే కూడా పెయిన్ వస్తుంది అని చెప్తే, మరి ఎక్కువగా నువ్వు స్ట్రెయిన్ ఇవ్వకు, అది కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నారట. మామూలుగా అయితే ఈ కేసు అలోపతికి వెళ్తే ఎంత కంగాలి అంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి అదే, ఇంకా మొత్తం క్లీన్ చేస్తూ డ్రెస్సింగ్ చేస్తూ అలా మినిమం 2-3 months పట్టేది. ఇప్పటికి 1.5 month అయింది. 40 days అయింది సెప్టెంబర్ 1st. చాలా అసలు హీల్ అయ్యి మాస్టర్ అనుకున్నాను 2 months అయినా ఖచ్చితంగా పడుతుంది కేసు అని. కానీ అంత త్వరగా అనుకున్న దానికంటే తక్కువ టైంలో హీల్ అయింది. మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే అంతా చెప్పి కేసు అంటే హోమియోపతి అవతల వాడు కనుక నిలబడి మన మీద నమ్మకంతో నిలబడితే మాస్టర్ గారి ఆశీస్సులతో మనం ఇటువంటి కేసుని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఇది చాలా బాగుంది కదా. చాలా బాగుంది మేడం. పైరోజు ఎందుకు వేసారు మేడం? అదే అప్పుడు పస్ ఫామ్ అయిందని చెప్తే లెడంపాలు వేశారు కదా, దానివల్ల మళ్ళీ సెప్టిక్ కండిషన్ అలా వచ్చినట్టుగా ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ పైరోజనం వేశారట సెప్టిక్ అవ్వకుండా. చాలా బాగుంది. ఇదన్నమాట విషయం. సో ఇక్కడికి ఆపుతాను క్లాస్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహింస గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.